नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती शुभेन्दु कुमार पंडा। मुख्य संवाद 2024 लोकसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय मतदान आरंभ। 102टी आसन पर है भोट ग्रहण। राज्य में प्रथम पर्याय निर्वाचन पर विधिवत विज्ञप्ति जारी होगा पर आरंभ होईछि नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया। राज्य में अंशुघात आक्रांत हो चिकित्सित होउछंती 71 जन, सूचना देले जनस्वास्थ्य निर्देशक। झारसुगुड़ा जिला सरदा निकटस्थ महानदी नौका दुर्घटना 2 जनक मृत्यु। मृतकों पर अनुकंपामूलक सहायता घोषणा। एवं राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी। 32टी सहर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे। बौद्धर सर्वोच्च तापमात्रा 44.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। विस्तृत संवाद 2024 लोकसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय आज 102 आसन पर मतदान होईछि। एही पर्याय 21टी राज्य एवं केन्द्र शासित अंचलर 102टी आसन पर मतदान ग्रहण करा जायछि। तमिलनाडुर समस्त 39टी आसन पर यह पर्याय मतदान हेउथिबा बेले उत्तराखंड में 5, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 1, नागालैंड 1, पुडुचेरी 1, सिक्किम 1, लाक्षाद्वीप 1, राजस्थान 12, उत्तर प्रदेश 8, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र एवं आसाम प्रत्येक 5, बिहार 4, पश्चिम बंग 3, मणिपुर 2 एवं त्रिपुरा, जम्मू काश्मीर और छत्तीसगढ़ में गोटे लेखाएं आसन में मतदान होईछि। तेबे यह सब राज्य मध्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यर आसन उभय एनडीए और इंडिया मेंट पर गुरुत्वपूर्ण रही। सब राज्य में जेभली शांति श्रृंखलार सह मतदान शेष हो से कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। प्रथम पर्याय निर्वाचन में बहु केन्द्रमंत्री समेत अन्य किछि दलर प्रमुख नेता यह निर्वाचन दौड़ में सामिल होइछन्ति। केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी, भूपेन्द्र यादव, तमिलनाडु बीजेपी मुख्य के अन्नामलाई, पूर्वतन तेलंगाना राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, नकुलनाथ, सर्बानंद सोनोवाल, जितिन प्रसाद और गौरव गोगोई भली बहु नेता भाग्य ईवीएम रे निर्धारण हेबो। एही पर्याय सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा आसन पर मतदान होईछि। राज्यर प्रथम पर्याय निर्वाचन पर विधिवत विज्ञप्ति जारी होगा सह नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ होईछि। राज्यर 4टी लोकसभा और 28टी विधानसभा होगा निर्वाचन में मोट 62,84,649 जन भोटर निजर मताधिकार सब्यस्त करेंगे। मात्र चलित निर्वाचन में महिला भोटर संख्या पुरुषों तुलन में 91,528 अधिक रही। ए संपर्क में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धल सूचना देई कहिसेंति चलित वर्ष साधारण निर्वाचन में राज्य निर्वाचन को मुक्त, अबाध, निरपेक्ष, त्रुटिशून्य और शांति श्रृंखलार सह परिचालना पर सबु राजनैतिक दलगुड़िकर सहयोग लोड़ा जायछि। राज्यर प्रथम पर्याय 4टी लोकसभा कलाहांडी, ब्रह्मपुर, नवरंगपुर और कोरापुट समेत यह अंतर्गत समस्त 28टी विधानसभा आसंता मे 13 तारिख में मतदान हेबो। एथिपई गतकाली नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ होईछि और यह 25 तारिख पर्यंत चलिबो। एप्रिल 26 नामांकन पत्र जांच, 29 प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारिख रही। 4टी लोकसभा आसन में मोट 7,299 मतदान केन्द्र खोल जायछि। कोरापुट कांग्रेस लोकसभा प्रार्थी सप्तगिरी उल्लाका, पटांगी कांग्रेस विधानसभा प्रार्थी रामचंद्र काडाम, कोरापुट कांग्रेस विधानसभा प्रार्थी कृष्ण कुलदीप निर्वाचन अधिकारी पाखरे आज नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। राज्य में वर्तमान सुधा अंशुघात आक्रांत हो 71 जन विभिन्न डाक्तखाना भर्ती होती जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र सूचना देते। सुंदरगढ़ जिले में सर्वाधिक 35 जन डाक्तखाना भर्ती होता बेले मयूरभंज और अनुगुल में 7 जन लेखाएं डाक्तखाना चिकित्सित होती। भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल में 6 जन रोगी चिकित्सित होता नहीं डाक्तर मिश्र सूचना देते। तेज ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवाक पूर्व समस्त प्रस्तुति कराଯାଇଥିଲା। एने आवश्यक औषध मध्य पूर्व रखा जायछि। अति आवश्यक नथिले वयस्क, विभिन्न रोग आक्रांत व्यक्ति और गर्भवती महिला माने खरारे बाहर को न जिबाकू राज्य जनस्वास्थ्य विभाग पक्षरु परामर्श दिया जायछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଲିସ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଆର୍ବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀନଗର ଗୋରାଣ୍ଡି ଥାନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏସ୍ପି ସ୍ୱାତି ଏସ୍ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଇନ କାନୁନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବେଆଇନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଧା ନିକଟରେ ଥିବା ମହାନଦୀରେ ଏକ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 5 ଜଣ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଓ 2ଟି ସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାମେରା ବିମାନ ଯୋଗେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପଠାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ନୌକାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡ଼ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି। ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆଗାଁ ଛକରେ ମା ଓ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାରୁଣୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନଙ୍କ ଘର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଣପୁର ଓ କାଠସଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ତିରୁମଲ୍ଲା ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ରେଡିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ର ଅଫ୍ ଲଟ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରସାରଣ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗସ୍ଥିତ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 14 ବର୍ଷୀୟ ଧଳା ବାଘୁଣୀ ସ୍ନେହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହାର ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 27କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2022 ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରବେଶନରମାନେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ବେଳେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 21 ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୁରୀରୁ 7 ଯୋଡ଼ା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପାଟଣା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ଶାଲିମାର ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ରାଗୋଛି, ବାରିପଦାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3ଟି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3ଟି, କଟକରୁ 2ଟି, ବିଶାଖାପଟଣାରୁ 6ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖଠାରୁ ମଇ ମାସ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 32ଟି ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 10ଟି ସହରରେ 43 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବୌଦ୍ଧଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 44.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାଠାରେ 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ
2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ 102ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେଲା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି 71 ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସରଦା ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜାରି 32 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର।